सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। बिलावल महला चौथा। आनंद मूल ध्यायो पुरुषोत्तम। अन दिन आनंद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई। सब चूके जम के छंदे। आनंद मूल ध्यायो पुरुषोत्तम। अन दिन आनंद आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई। सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोबिंदे। वड भागी गुर सतगुर पाया। गुण गाए परमानंदे रहा। साकत मूड माया के बधिक। विच माया फिरें फिरंदे। तृष्णा जलत किरत के बांधे। ज्यों तेली बलद पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उदवरे। वड भागी सेव करंदे। जिन हर जपया तिन फल पाया। सब टूटे माया फंदे। आपे ठाकुर आपे सेवक। सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरतै। ज्यों राखै तिमें रहंदे। आपे ठाकुर आपे सेवक। सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरतै। ज्यों राखै तिमें रहंदे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। शाम समय सत्संगत दे पल सानू प्राप्त होए ने। इस समा गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच बिलावल राग चल रहा है। धन गुरु रामदास साहब गुरु नानक जोत दा चौथा जामा इन्हां वाकां नूं उचार रहा है। शब्द आपने जो सरवण किया है इसकी तकरीर बीते कल प्रारंभ की सी। रहाओ दे पदे नूं असीं विचारिया सीगा। अज रहिंदा शब्द विचारांगे। पर हाँ जो विचार की प्रारंभता है वो रहाओ दे पदे तो ही होएगी क्योंकि उहदे च मुख सुनेहा है। गुरुदेव जिक्र करदे जप मन हर हर नाम गोबिंदे। मन नूं संबोधन किया गया है। समुचे शब्द गुरु रामदास साहब की सलड़ी दे विच वैसे तो मोस्टली बाणी का मुख जो प्रेजेंटेशन है जो दा मतलब एज महाराज हैज presented everything in this Guru Granth Sahib's Bani that always address our conscious, but particularly or specifically these Shabds which we are discussing from last few days, they are totally addressing to our conscious. And same way this Shabd is actually presenting Jap Man, O mere man, आ क्रिया कर। क्रिया की है जप। जप का सीधा मतलब किसी चीज़ की रेपिटिशन होंदा है। किसी चीज़ की रिसाइट करना होंदा है। किसी चीज़ की चैंटिंग करनी होंदी है। दैट वे जप मन हर हर नाम गोबिंदे। हरि दा नाम जो गोबिंद है। गोबिंद मीन
ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਵੋਇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦਿਸ specific ability which Mother Nature has blessed us। ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਗੁਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਆ। If we really want to get an example from Guru Granth Sahib Maharaj, then Bhagat Ravidas exampling very nicely when they say कि माधो अविद्या हित कीन। हो रब जी इस मन का की करिए, बड़ा पैड़ा आ की करता है। माधो अविद्या, वैसे वर्ड है विद्या, ज्ञान, तालीम, एजुकेशन, सिक्ख्या, अवेयरनेस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੇਤਰ, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਮੂੜਤਾ, ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ। ਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤੀ, ਹਿਤੂ ਹੋਣਾ। ਕਿਆ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਵੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੁਝਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੀਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਰਡ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੱਤੀ ਵਧਾ ਦੇ। ਵਧਾ ਦੇ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਨ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਮਾਇਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਡ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਇਹ ਮਲੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓ,
मतलब हवा एकदम लगा दिओ तां बुझा दिओ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਿਲਹਣੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੀਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਐਵੇਂ ਬਲਦੇ ਸੀ। ਗਾਸਲਿਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਮੂੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰਚੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਗੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਇਸੇ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ। ਪੁਰਖੋਤਮ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਪੁਰਖ ਪਲਸ ਉੱਤਮ, ਪੁਰਖੋਤਮ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ superior being ਆ, in English language we use this word as a superior being, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਹੈ। we are all sharing one being, no doubt, ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, superior ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ। ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਜ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ, ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਰਡਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜੀ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ well-being for everyone, if you are able to have some sort of idea to actually harmony for everyone, ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਦਭਾਵ, ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੈਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਛੇ ਹੋਣਾ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਤਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੂਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪੁਰਖੋਤਮ, ਉੱਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਈਵਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛਿਪੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਲੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਟੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਫਰੀਡਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੈਪਨ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਭਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਛਿਆਈ ਦੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਿਆਨ, ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟ ਕਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਬੀਂਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਮਿਲੀ, ਚੂਰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਬਿਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੜਛੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਹਵਸਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਥਾਟ ਨੂੰ ਲੈਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸ ਹੋਏ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟ ਕਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਉਸ ਨਾਥ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਘੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 2-4 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਝ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਵਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਸਵ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਇਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਅਨੰਦਿਨ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਨੰਦਿਨ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਜ਼ਈ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ।
ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਰੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਜੋ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰ ਜਾਓ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਾਧ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੋ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਹੋ ਰੀਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿੰਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਲ ਚੜ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨੀਗਾ, ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ। ਛੰਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਛੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ਗੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਵ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਵ ਬਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅਰਨ ਕਰ, ਅਟੇਨ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਰੀਡਮ ਆ। ਹਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਦੰਭ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਸੋਝੀ ਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨੇ, ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਮਤੀਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਕਤ ਮਤੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹਵਸ, ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਐਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਮੀਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਨੈਣ ਪਸਾਰ, ਇੱਕ ਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਰ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਲਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਪਰ ਸਾਕਤਮਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਦਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਗਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਅਕਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੱਚਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਣਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇਹ ਕਸਬ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਰ ਈਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਵੰਦੇ, ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਖੋਪੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਖੋਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੋਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਥਾਏ ਨਾ ਪਈ, ਲੱਗਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿੰਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਗੋਬਿੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਵਰਤੈ, ਜਿਉਂ ਰੱਖੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।